నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. అమరావతి పునర్నిర్మాణ పనులకు ప్రధాని మోదీ శ్రీకారం. 49,000 కోట్ల విలువైన 74 పనులకు అంకురార్పణ. అమరావతి కేవలం నగరమే కాదు, అధునాతన ఆంధ్రకు శక్తి అన్న ప్రధాని. అన్ని రకాల నిర్మాణాలకు కేంద్రం తోడ్పాటునిస్తుందని భరోసా. 5 కోట్ల ఆంధ్రులు గర్వంగా చెప్పుకునేలా అమరావతి అభివృద్ధి. 3 ఏళ్లలో రాజధానిని పూర్తి చేస్తామన్న సీఎం చంద్రబాబు. రాజధాని రైతుల త్యాగాలకు జవాబుదారీగా ఉంటామన్న పవన్. అమరావతిని నిర్మించి వారి రుణం తీర్చుకుంటామన్న జనసేనాని. ఉగ్రవాదం నిర్మూలనలో కేంద్రం తీసుకునే చర్యలకు అండగా ఉంటాం. చంద్రబాబు, పవన్, లోకేష్ ఉద్ఘాటన. అమరావతికి తరలివచ్చిన లక్షలాది మంది. వేలాది బస్సులు, కార్లలో వచ్చి వీక్షించిన ప్రజలు. పాకిస్తాన్పై ప్రతీకార దాడుల అంచనాలతో భారత్ సన్నాహాలు. రఫేల్, మిరాజ్, జాగ్వార్ విమానాలతో వాయుసేన విన్యాసాలు. అమరావతి కేవలం ఒక నగరం కాదు, నవ్యాంధ్రను నడిపే చోదక శక్తి అని ప్రధాని మోదీ కొనియాడారు. అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఆధునిక ప్రదేశ్గా మార్చే శక్తి అని తెలుగులో ప్రసంగించారు. రాజధాని అమరావతి పనుల పునః ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన కార్యక్రమ వేదిక నుంచి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నేతృత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో గత 5 ఏళ్లలో పట్టిన గ్రహాలు వీడాయన్నారు. రాజధానిలో నిర్మించేది కేవలం కాంక్రీటు నిర్మాణాలు మాత్రమే కాదని, అవి వికసిత ఆంధ్ర, వికసిత భారత్కు దృఢమైన పునాదుల్ని మోదీ ఉద్ఘాటించారు. అమరావతి నిర్మాణానికి కేంద్రం అన్ని విధాలా పూర్తిగా సహకరిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. అమరావతిని, ఆంధ్రప్రదేశ్ను వికసిత భారత్కు చోదక శక్తిలా మార్చేందుకు చంద్రబాబు, పవన్తో కలిసి పనిచేస్తామని తెలుగులో చెప్పారు. जब मैं इस अमरावती की पुण्य भूमि पर खड़ा हूं तो मुझे केवल एक शहर नहीं दिख रहा, मुझे एक सपना सच होते दिख रहा है। अमरावती वो धरती है जहां परंपरा और प्रगति दोनों साथ चलते हैं, जहां बौद्ध विरासत की शांति भी है और विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा भी है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट का निर्माण नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की आकांक्षाओं की, विकसित भारत की उम्मीदों की मजबूत नींव भी है। इंद्रलोक की राजधानी का नाम अमरावती था और अब अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये स्वर्ण आंध्रा के निर्माण का भी शुभ संकेत है। स्वर्ण आंध्रा विकसित भारत की राह को मजबूत करेगा और अमरावती स्वर्ण आंध्रा के विजन को ऊर्जा देगी। अमरावती केवलम ओक नगरम का दो, अमरावती ओक शक्ति आंध्र प्रदेश नो आधुनिक प्रदेश का मार्चे शक्ति, आंध्र प्रदेश नो अधुनातन प्रदेश गा मार्चे शक्ति। अमरावती एक ऐसा शहर होगा जहां आंध्र प्रदेश के हर नौजवान के सपने साकार होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, क्लीन इंडस्ट्री, शिक्षा और स्वास्थ्य, आने वाले कुछ सालों में इन सारे सेक्टर्स में अमरावती एक लीडिंग सिटी बनकर खड़ा होगा। इन सारे सेक्टर्स के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होगा, केंद्र सरकार उसे रिकॉर्ड स्पीड से पूरा करने में राज्य सरकार की पूरी मदद कर रही है। 2015 में मुझे प्रजा राजधानी का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। बीते सालों में केंद्र सरकार ने हर प्रकार से अमरावती के लिए मदद दी है।
यहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। अब चंद्रबाबू गारू के नेतृत्व में राज्य सरकार बनने के बाद सारे ग्रह जो लगे थे अब हट गए हैं। यहां विकास कार्यों में तेजी आ गई है। हाई कोर्ट, विधानसभा, सेक्रेटेरिएट, राजभवन, ऐसी कई जरूरी बिल्डिंग बनाने के कामों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। एनटीआर गारू ने विकसित आंध्र प्रदेश का सपना देखा था। हमें मिलकर अमरावती को, आंध्र प्रदेश को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है। हमें एनटीआर गारू का सपना पूरा करना है। चंद्रबाबू गारू, ब्रदर पवन कल्याण, इदी मनमू చెయ్యాలి, इदी मन में చెయ్యాలి। चंद्रबाबू जी टेक्नोलॉजी को लेकर के मेरी भारी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं आज एक रहस्य बता देता हूं। जब मैं गुजरात में नया मुख्यमंत्री बना तो मैं बाबू हैदराबाद में बैठ करके किस किस प्रकार के इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका बड़ा बारीकी से अध्ययन करता था और मैं उसमें से बहुत कुछ सीखता था। और मैं अपने अनुभव से कहता हूं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो, बहुत बड़े स्केल पर काम करना हो और जल्दी से इसे जमीन पर उतारना हो तो वो काम चंद्रबाबू उत्तम से उत्तम तरीके से कर सकते हैं। రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం ఊపందుకుందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. కోట్లాది మంది ప్రజల జీవన రేఖలు మార్చగలిగే ఈ ప్రాజెక్టు వేగంగా పూర్తయ్యేందుకు కేంద్రం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. आज पूरे देश में सिंचाई के प्रोजेक्ट्स का जाल बिछाया जा रहा है। रिवर लिंकिंग का काम भी, उसका अभियान भी शुरू किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि हर खेत को पानी मिले, किसानों को पानी की दिक्कत ना हो। यहां नई सरकार बनने के बाद पोलवरम प्रोजेक्ट में भी नई गति आई है। आंध्र प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों का इस प्रोजेक्ट से जीवन बदलने वाला है। पोलवरम प्रोजेक्ट तेजी से पूरा हो, इसके लिए केंद्र के एनडीए सरकार से राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। आंध्र की धरती ने दशकों से भारत को स्पेस पावर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। श्रीहरिकोटा से जब जब कोई मिशन लॉन्च होता है तो कोटि कोटि भारतीयों को गर्व से भर देता है। करोड़ों भारतीय नौजवानों को यह क्षेत्र स्पेस के प्रति आकर्षित करता रहा है। अब आज देश को, हमारे डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने वाला नया संस्थान भी मिला है। कुछ देर पहले हमने डीआरडीओ की नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज की आधारशिला रखी है। नागया, लंका में बनने जा रही नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज मां दुर्गा की तरह देश की डिफेंस पावर को शक्ति देगी। मैं इसके लिए भी देश के वैज्ञानिकों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं है, बल्कि हमारी एकता भी है। एकता का यही भाव हमारे एकता मॉल्स में मजबूत होता है। देश के अनेकों शहरों में एकता मॉल्स बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब विशाखापट्टनम में भी एकता मॉल बनेगा। इस एकता मॉल में देश भर के कारीगरों, हस्तशिल्पियों के बड़े प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये भारत की डायवर्सिटी से सबको जोड़ेगा। एकता मॉल से लोकल इकोनॉमी को भी गति मिलेगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की भी और अधिक मजबूत होगी। आंध्र प्रदेश में ना तो सपने देखने वालों की कमी है और न ही सपनों को साकार करने वाले कम है।
मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज आंध्र प्रदेश सही राह पर चल रहा है। आंध्र ने सही स्पीड पकड़ ली है। अब ग्रोथ की स्पीड को हमें लगातार तेज करते रहना है। और मैं कह सकता हूं, जैसा बाबू ने 3 साल में अमरावती के निर्माण का जो सपना देखा है, इसका मतलब ये 3 साल की सिर्फ अमरावती की गतिविधि आंध्र प्रदेश के जीडीपी को कहां से कहां पहुंचा देगी, ये मैं साफ देख रहा हूं। मैं आंध्र प्रदेश की जनता को, यहां जो मेरे सहयोगी बैठे हैं, सभी को फिर आश्वस्त करता हूं, आंध्र प्रदेश की प्रगति के लिए आप मुझे हमेशा अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मी अंदरी आशीर्वादमुतो ఈ కుటుంబీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నది. వేల కోట్ల విలువైన అమరావతి పునర్నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ప్రధాని మోదీ మరో 8,000 కోట్ల విలువైన కేంద్ర ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. మొత్తంగా 58,000 కోట్ల విలువైన 18 ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శ్రీకారం చుట్టారు. రాజధాని పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రధాని మోదీ అమరావతిలో 49,000 కోట్లతో చేపట్టబోయే 74 పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. అలాగే 5,028 కోట్లతో చేపట్టే 9 కేంద్ర ప్రాజెక్టులు, 3,620 కోట్లతో 8 జాతీయ రహదారులు, 3 రైల్వే ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేశారు. మొత్తంగా 58,000 కోట్ల విలువైన 94 పనులకు సభావేదికపై నుంచి శ్రీకారం చుట్టారు. రాజధానిలో నిర్మించనున్న శాసనసభ, హైకోర్టు, సచివాలయం, హెచ్ఓడి టవర్లతో పాటు అమరావతిలో 34 ముఖ్యమైన మౌలిక వసతుల నిర్మాణానికి ప్రధాని మోదీ అంకురార్పణ చేశారు. అలాగే అమరావతి వరద నివారణ పనులు, 0.53 నిల్వ సామర్థ్యంతో జలాశయాల నిర్మాణం, ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ మౌలిక వసతులు, అమరావతి గృహ భవన నిర్మాణ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేశారు. వీటితో పాటు న్యాయమూర్తులు, మంత్రులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నివాసాల కోసం 10 ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు. హెచ్ఓడి టవర్లతో పరిపాలనకు కేంద్రంగా నిర్మించబడుతుంది. అమరావతి ట్రంక్ మౌలిక సదుపాయాలకు శంకుస్థాపన. 37 ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. రాజధాని కాకుండా వివిధ కేంద్ర ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని శ్రీకారం చుట్టారు. కృష్ణా జిల్లా నాగాయలంక మండలం గుల్లలమోద వద్ద 1,459 కోట్లతో క్షిపణి ప్రయోగ పరీక్ష కేంద్రానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఇక్కడ స్వదేశీ పరికరాల వ్యవస్థలతో అధునాతన క్షిపణులు, రాకెట్లను పరీక్షించొచ్చు. NH716G నందు గోరంట్ల నుంచి హిందూపురం సెక్షన్ వరకు 34 కిలోమీటర్ల మేర 809 కోట్లతో 4 వరుసల రహదారి విస్తరణకు ప్రధాని శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ విస్తరణతో రహదారి భద్రతా ప్రమాణాల మెరుగుదలతో పాటు వివిధ జంక్షన్ల వద్ద జరిగే ప్రమాదాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గనుంది. పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న పరిశ్రమలకు మెరుగైన అనుసంధానం ఏర్పడనుంది. NH716Gలో ముద్దనూరు నుంచి బి కొత్తపల్లి సెక్షన్ వరకు 57 కిలోమీటర్ల మేర రహదారిని 1,020 కోట్లతో 4 వరుసలుగా విస్తరించేందుకు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. దీనివల్ల ప్రమాదాలు తగ్గడంతో పాటు ముద్దనూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో సిమెంటు పరిశ్రమలకు మెరుగైన రవాణా సదుపాయం ఏర్పడుతుంది. NH167Kలో నంద్యాల నుంచి కర్నూలు, కడప సరిహద్దు సెక్షన్ వరకు రహదారిని 62 కిలోమీటర్ల మేర 692 కోట్లతో 2 లైన్లుగా విస్తరించేందుకు ప్రధాని బటన్ నొక్కారు. దీనివల్ల హైదరాబాద్, తిరుపతి, నంద్యాలతో పాటు చెన్నై మధ్య సరుకు ప్రయాణికులకు అత్యంత మెరుగైన రవాణా సౌకర్యం ఏర్పడుతుంది. NH167Bలో ముద్దిరెడ్డిపల్లి నుంచి కడప, నెల్లూరు సరిహద్దు వరకు 279 కోట్లతో 36 కిలోమీటర్ల మేర రహదారిని 2 వరుసలుగా విస్తరణకు ప్రధాని శ్రీకారం చుట్టారు. దీంతో రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా పక్క రాష్ట్రాల నుంచి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి దేవాలయానికి వచ్చేందుకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. అలాగే NH16లో రణస్థలం పట్టణ పరిధిలో 252 కోట్లతో చేపట్టిన 5 కిలోమీటర్ల 6 వరుసల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి, ఎర్రమంచి, గుడియాపల్లి మధ్య ROB నిర్మాణానికి, గుంతకల్లు వెస్ట్, మల్లప్ప గేట్, విశాఖలో PM ఏక్తా మాల్కు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. Widening of Sita Ramapuram to Duttaluru section.
పూర్తయిన కొన్ని కేంద్ర ప్రాజెక్టుల్ని ప్రధాని ప్రారంభించారు. NH-71లో రేణిగుంట, పొయ్య, నాయుడుపేట విభాగం మధ్య 2,510 కోట్లతో 57 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించిన 6 వరుసల రహదారిని ప్రధాని జాతికి అంకితం చేశారు. దీనివల్ల నాయుడుపేట నుంచి రేణిగుంట, ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక మధ్య మెరుగైన మరియు వేగవంతమైన అంతర్రాష్ట్ర అనుసంధానంతో పాటు తిరుపతి శ్రీవారి ఆలయం, శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం, శ్రీకాళహస్తి, కాణిపాకం వంటి ప్రముఖ ధార్మిక ప్రదేశాలకు మెరుగైన అనుసంధానం ఏర్పడుతుంది. గంట ప్రయాణం సమయం ఆదా అవుతుంది. పోర్టు కనెక్టివిటీ కింద NH-516Cలో ప్రస్తుత ఈస్ట్ బ్రేక్ వాటర్స్ నుంచి కాన్వెంట్ జంక్షన్ సెక్షన్ వరకు 4 కిలోమీటర్ల మేర 50 కోట్లతో నిర్మించిన రహదారి విస్తరణను ప్రధాని ప్రారంభించారు. దీనివల్ల కాన్వెంట్ జంక్షన్, ఈస్ట్ బ్రేక్ వాటర్ మధ్య ట్రాఫిక్ రద్దీ, ప్రమాదాల్ని తగ్గించడంతో పాటు కాన్వెంట్ జంక్షన్ నుంచి విశాఖపట్నం పోర్టు కంటైనర్ టెర్మినల్కు మెరుగైన అనుసంధానం కలుగుతుంది. అలాగే న్యూ వెస్ట్ బ్లాక్ హాట్ క్యాబిన్, విజయవాడ స్టేషన్ల మధ్య 5 కిలోమీటర్ల మేర 70 కోట్లతో చేపట్టిన 3వ రైలు మార్గాన్ని ప్రధాని జాతికి అంకితం చేశారు. భవిష్యత్తులో పెరగనున్న సరుకు, ప్రయాణికుల అవసరాల మేరకు దీన్ని నిర్మించారు. గుంటూరు, గుంతకల్లు డబ్లింగ్లో భాగంగా బుగ్గనపల్లి సిమెంటు నగరం, పాణ్యం స్టేషన్ల మధ్య 184 కోట్లతో 19 కిలోమీటర్ల మేర రైల్వే లైన్ డబ్లింగ్ను ప్రధాని ప్రారంభించారు. దీనివల్ల రాయలసీమతో పాటు అమరావతి నగర ప్రజలకు మెరుగైన అనుసంధానంతో పాటు ప్రయాణ సమయం తగ్గుతుంది. వీటితో పాటు సిఎస్పురం మాలకొండ మధ్య, మాలకొండ సింగరాయకొండ మధ్య, సీతారామపురం దుత్తలూరు మధ్య పూర్తయిన రహదారి విస్తరణతో పాటు పుమ్నూరు పట్టణంలో విస్తరణ పూర్తయిన NH-44ను ప్రధాని మోదీ జాతికి అంకితం చేశారు. Amravati Amavari Temple and Sri Kalahasti and Kanipakam temples. 4-lane ROB will permanently eliminate traffic congestion caused due to level crossing number 17. 4-laning from East Breakwaters Hut Cabin and 5 కోట్ల ఆంధ్రులు గర్వంగా నా రాజధాని అని చెప్పుకునేలా అమరావతిని అభివృద్ధి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రతినబూనారు. 3 ఏళ్లలోనే రాజధాని నిర్మాణం పూర్తి చేసి మళ్లీ ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రపంచం మెచ్చే నగరంగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దుతామని తెలిపారు. అమరావతిని విద్యా హబ్గా మారుస్తామన్న సీఎం రాజధాని నగరంలో 5 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుకునేలా సకల సౌకర్యాలు కల్పిస్తామన్నారు. జూన్ 21న విశాఖలో యోగా డేకు ప్రధాని రానున్నట్లు సీఎం తెలిపారు. అమరావతి కేవలం ఒక నగరం కాదు, 5 కోట్ల ప్రజల సెంటిమెంట్, ప్రజల ఆత్మ గౌరవానికి, ఆత్మవిశ్వాసానికి, ఆశలకు, ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపం. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 29,000 మంది రైతులు, 34,000 ఎకరాలు భూమి రాజధానికి ల్యాండ్ పోలింగ్ కింద ఇచ్చారంటే ఒక భారతదేశానికే కాదు ప్రపంచానికే ఇది ఒక చరిత్ర. అలాంటి నిర్మాణం తలపెడితే విధ్వంసం 5 సంవత్సరాలు. రైతు కూలీలున్నారు, రైతు మహిళలున్నారు, వీరోచితంగా పోరాడారు. మీ పోరాటం వల్లనే ఈ రోజు అమరావతికి మళ్లీ పనుల పునఃప్రారంభం అయిందంటే అది మీ అందరి విజయం అని మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. కేంద్ర సహకారంతో, మోదీజీ ఆశీస్సులతో అమరావతి నిర్మాణాల్ని పట్టాలెక్కించాం. 5 కోట్ల ప్రజలు నా రాజధాని అమరావతి అని చెప్పుకునే విధంగా నిర్మాణం చేస్తాం. ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ రోజు రీస్టార్ట్ చేశాడు. మళ్ళీ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఆఫ్టర్ 3 years he has to come for inauguration of new capital. We are confident of building within 3 years time. With your kind cooperation we will get it done. ఈ రోజు ఈ రాజధాని ఒక వరల్డ్ క్లాస్ క్యాపిటల్ గా తయారు చేస్తాం. 30% పచ్చదనం ఉంటుంది. జల వనరులతో ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దాం. నవ నగరాలు రాజధానిలో భాగంగా ఉంటాయి. ఈ నగరాన్ని భావి తరాలకు 21st century కింద ప్రపంచం మెచ్చే నగరం తయారు చేసే విధంగా తయారు చేస్తామని ఈ సభ సందర్భంగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. గతంలో మోడీ గారిని ఎప్పుడు కలిసినా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉండేవారు. కానీ మొన్నటి మా సమావేశం అమరావతికి రమ్మని పిలవడానికి వెళితే చాలా గంభీరంగా సాగింది. దీనికి కారణం, ఏకైక కారణం, ఉగ్రవాదుల దాడిలో నా దేశ ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయారనే ఆవేదన
మోడీ గారిలో నేను చూశానని చెప్పి మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అందుకే ఈ సందర్భంగా మీ అందరి తరపున వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఉగ్రవాదాన్ని అణిచివేయడానికి ప్రధాని మోడీ గారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే ప్రతి చర్యకు మేము అండగా ఉంటామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం. తొందరలోనే మళ్ళీ ఒకసారి రమ్మని వారిని కోరుకుంటున్నా. వస్తాను కూడా హామీ ఇచ్చారు. జూన్ 21వ తారీఖున విశాఖపట్నంలో 10 ఇయర్స్ యోగా డే జరుపుకుంటున్నాం. అది గ్రాండ్ గా చేసి ప్రపంచానికే యోగా మనం ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. అది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రపంచానికి ఇచ్చే కానుకని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మళ్ళీ తొందరలో వారు వస్తున్నారు. వారు రాక మనందరికీ ఒక స్ఫూర్తి, ఒక టానిక్ అని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. అమరావతి రైతుల త్యాగాలకు జవాబుదారీగా ఉంటామని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు. రాజధాని నిర్మించి అమరావతి రైతుల రుణం తీర్చుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. రైతులు భూములే ఇవ్వలేదు, రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తునిచ్చారని కొనియాడారు. అమరావతి ప్రపంచ స్థాయి సర్వశ్రేష్ఠ రాజధానిగా ఆవిర్భవిస్తుందని ఆకాంక్షించారు. దివిసీమ తుఫాన్ వచ్చి అందరి ఆశలను తుడిచిపెట్టేసినట్టు గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రం మరియు అమరావతి భవిష్యత్తుని తుడిచిపెట్టేసింది. అమరావతి అంటే పరదాలు, సెక్షన్ 30, సెక్షన్ 144 మాత్రమే గుర్తుకొచ్చేలా పనిచేశారు. నువ్వు ధర్మం కోసం నిలబడితే ధర్మం నిలబడేలా చేస్తుంది అనే విధంగా ఆ రోజున అమరావతి రైతులు, రాష్ట్ర ప్రజలు ఈ ధర్మ యుద్ధంలో విజయం సాధించారు. గత 5 ఏళ్లుగా రాజధాని నిర్మాణం నిలిచిపోయి రాజధాని తరలిపోతుందనే సమయంలో రోడ్ల మీదకు వచ్చి 5 కోట్ల ప్రజల తరపున రైతులు, మహిళలు, విద్యార్థులు చేసిన పోరాటం, మీరు పడిన అవమానాలు, మీపై పడిన గాయాలు ప్రతి ఒక్కటి మా మనసులో ఉంది. ఆ రోజున దివ్యాంగులు కూడా లాఠీ దెబ్బలు నా గుండెలు ఇంకా సజీవంగా ఉన్నాయి. ఆ బాధ మేము మర్చిపోలేదు, ఎవరిని మర్చిపోనివ్వలేదు. అందుకని దానికి సజీవ సాక్షి ఈ రోజున తిరిగి పునఃప్రారంభానికి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు రాక, ఆ రోజున మహిళలు, విద్యార్థులు చేసిన పోరాటం, మీరు పడిన అవమానాలు, మీపై పడ్డ గాయాలు ప్రతి ఒక్కటి మనసులో ఉంది. మీ త్యాగాన్ని మేము మర్చిపోం. మీరు చేసిన త్యాగానికి జవాబుదారీగా ఉంటాం. బాధ్యతగా అమరావతి నిర్మాణం జరిగేలా సాయశక్తుల ఈ కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది. ఇక్కడ రైతులు భూమిని మాత్రమే ఇవ్వలేదు, రాష్ట్ర భవిష్యత్తును నిర్మించే ఆశలను, విశ్వాసాన్ని ఇచ్చారు. కానీ 5 సంవత్సరాల్లో గత ప్రభుత్వం ఆ త్యాగాన్ని అవమానించింది. 3 రాజధానులు అస్తవ్యస్త విధానంతో ప్రజల విఘ్నతని, అమరావతిని అగౌరవపరిచింది. ఈరోజు ఈ వేదిక నుండి మేమందరం మీకు హామీ ఇస్తున్నాం. అమరావతి మళ్ళీ ఒక ప్రపంచ స్థాయి సర్వశ్రేష్ఠ రాజధానిగా ఆవిర్భవిస్తుంది. అమరావతి ఒక ఆర్కిటెక్చరల్ జోన్, ఒక కాంక్రీట్ జంగిల్గా మిగిలిపోకుండా జవాబుదారీతనం, న్యాయం, ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రతీకగా నిలవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.